In this video, we are going to see about the traveling salesman problem using last in first out search and first in first out search. Traveling salesman problem. The traveling salesman problem is the challenge of finding the shortest yet most efficient route for a person to take a given list of specific destination. Simply, we can say that traveling salesman problem is to find a tour of minimal cost. Traveling salesman. The traveling salesman needs to visit several different cities. The question, in which or to visit cities so that he makes shortest possible path in which the salesman visit each of the cities only once and return to the original position. The road trip divided into multiple trips are not allowed. Next, we see an example for the better understanding of this problem. A package delivery company want to plan shortest path to deliver packages to save their time and the fuel. Next, a school bus which take children to the school. Now let's see about the branch and bound method. Branch and bound method is first proposed by A.H. Land and A.G. Dong in 1960. Branch and bound requires two tools. First, branching and bounding. The way of covering the feasible solution by several smaller feasible solutions called branching. Bounding is a way of finding upper and lower bound for the optimal solution within a feasible subsolution. If the lower bound of a subproblem A from the search tree is greater than the upper bound for any other previously examined subproblem B, then A may be safely discarded from the search. This is called pruning. Types of node. First, answer node. The solution states yes for which path from root to define a tuple which is a member of the set of solution of the problem. Next, live node. A node which has been generated and all of those children have not yet been generated is live node. Next, E node. The live node whose children are currently being generated is called E node. Last, dead node. It is a generated node that is either not to be expanded further or one for which all of its children have been generated. Three types of strategies used in branch and bound. FIFO, first in first out search, LIFO, last in first out search, and LC, least cost search. Now let's see about the least cost search because we are going to solve the traveling salesman problem using least cost search. In both FIFO and LIFO, branch and bound method, the selection rule for next E node is fixed. The rigid selection rule does not give any preference to a node with best and can search the answer node quickly. The search for an answer node can be speeded by using a rank function for the live nodes. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் how we are going to solve traveling salesman problem using branch bound method. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சேல்ஸ்மேன் இருக்கார். அவர் வந்து ABCDE அப்படின்ற எல்லா நோட்ஸையும் விசிட் பண்ணுவோம். ஆனால் எந்த ஆர்டரில் விசிட் பண்ணால் இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட் காஸ்ட் வந்து அவருக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். இதை நம்ம இப்போ வந்து நான் வந்து ஏக்கு போகலாம் அண்ட் தென் ஐ கேன் விசிட் பி நோட், அப்புறம் நான் சி பண்ணலாம், இ போயிட்டு கூட டி போகலாம். ஆனால் எது வந்து இருக்கிறதுலேயே மினிமம் காஸ்ட் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து லோயர் பவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ தேவைப்படும். லோயர் பவுண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா சம் ஆஃப் ஆல் த நோட்ஸ் டிவைடட் பை 2. ஸோ ஒரு நோடோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஏன்னு ஒரு நோடு இருக்குது, அந்த நோடோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏக்கு இருக்க 2 மினிமம் காஸ்ட் எடுத்துக்கணும். ஏவோட காஸ்ட்லாம் என்னென்னு பார்த்தா 1 8 1 இன்னொன்று வந்து 5 இன்னொன்று 3 இந்த மாதிரி நிறைய காஸ்ட் இருக்குது. நம்ம எடுக்க வேண்டியது 2 மினிமம் காஸ்ட் மட்டும் தான். ஸோ 1 and 3 1 + 3 4. அண்ட் தென் இப்போ பிக்கு பார்த்தா பிக்கு வந்து 3 and 6 இது ரெண்டும் தான் மினிமம் காஸ்ட். இந்த மாதிரி ஒன்னொன்றோட மினிமம் காஸ்ட் எடுத்து ஆட் பண்ணி 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். டிவைட் பண்ணால் நமக்கு லோயர் பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ வந்து 14 அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ கிடைக்கிது. இந்த வேல்யூவை நம்ம அப்படியே வச்சுக்கிறோம். இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட் வர ஸ்டெப்ஸில் பார்க்கலாம்.
நம்ம வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சேல்ஸ்மேன் வந்து ரேண்டமாக ஒரு நோடை விசிட் பண்ண போகிறாரு. அது எந்த நோடு அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம வந்து ஏன்ற நோடை எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ சேல்ஸ்மேன் வந்து ஏன்ற நோடை விசிட் பண்ணுறாரு. ஏன்ற நோடை விசிட் பண்ணும்போது அவருக்கு என்னென்ன ஆகும், என்னென்ன காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஏலேருந்து 2 மினிமம் காஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம். 1 and 3 4. அடுத்து பியை விசிட் பண்ணும்போது 2 மினிமம் காஸ்ட் 3 + 6 9. இந்த மாதிரி ஒன்றோட மினிமம் காஸ்ட். இப்போ டின்னு எடுத்தோன்னா டியோட காஸ்ட் நான் என்ன 4 7 and 3. நம்ம வந்து எடுக்க வேண்டியது மினிமம் காஸ்ட். ஸோ 4 and 3 நம்ம எடுத்துக்கிறோம். இந்த மாதிரி ஒன்றோட 2 மினிமம் காஸ்ட் எடுத்து ஆட் பண்ணி 2 டிவைட் பண்ணுறோம். இப்போ ஏவோட லோயர் பவுண்ட் வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ நம்ம சேல்ஸ்மேன் ஃபர்ஸ்ட் விசிட் பண்ணுற நோடு வந்து ஏ. ஓகே, தென் வந்து இப்போ நமக்கு வந்து ஏக்கு நம்ம சேல்ஸ்மேன் விசிட் பண்ணிட்டார். ஏக்கு அப்புறம் எந்த நோட விசிட் பண்ணுவார்? சியை விசிட் பண்ணலாம், பியை விசிட் பண்ணலாம், டியை விசிட் பண்ணலாம், இயை விசிட் பண்ணலாம். ஆனால் எதை விசிட் பண்ணால் அவருக்கு வந்து மினிமம் காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நோடையும் விசிட் பண்ணி அதுக்கு என்ன லோயர் பவுண்ட் வேல்யூ வருது அப்படின்னு சொல்லி கெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்க லோயர் பவுண்ட் வேல்யூவோட அதை கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இப்போ ஒரு நோடாக வந்து A to B, B to A to D, A to C, A to E அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதாக விசிட் பண்ணி அது லோயர் பவுண்ட் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ A to B அப்படின்னு ட்ராவல் பண்ணுறப்போ A to Bயோட காஸ்ட் ப்ளஸ் ஏவோட மினிமம் காஸ்ட். A to Bயோட காஸ்ட் என்ன 3. ஸோ 3 + ஏவோட மினிமம் காஸ்ட் 1 4. நெக்ஸ்ட்டு பி, ஏலேருந்து பி ட்ராவல் ஆகிறதுனால A to Bயோட காஸ்ட் 3 + பியோட இன்னொரு மினிமம் காஸ்ட். பியோட காஸ்ட்லாம் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று வந்து 3, இன்னொன்று 6, இன்னொன்று 7. ஸோ 6 + 7 6 or 7 6 தான் மினிமம் காஸ்ட். ஸோ 6 எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு சிடிஇ இதெல்லாம் நம்ம விசிட் பண்ண போகிறதே கிடையாது. ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு நம்ம அதோட மினிமம் 2 காஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். இப்போ சி எடுத்துக்கிட்டால் சியை நம்ம விசிட் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ 1 and 2 ஆர் த மினிமம் காஸ்ட் ஆஃப் சி. ஸோ அதை எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு டியோட 2 மினிமம் காஸ்ட் என்னது? ஒன்று வந்து 4, இன்னொன்று 3. அந்த மாதிரி எல்லா ஈக்கும் மினிமம் காஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டிவைடட் பை 2. ஸோ இப்போது ஏபியில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அதோட லோயர் பவுண்ட் வேல்யூ வந்து 14. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம A to C ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். A to C வேல்யூ இங்கே நம்ம வந்து ஃபைண்ட் பண்ணல. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து ABC இதான் நம்ம ரூட்டாக எடுத்துகிட்டு இருக்கோம். ஸோ வந்து B is not before C. ஸோ நம்ம அதுக்கான காஸ்ட் வேல்யூஸ் எதுவும் கேல்குலேட் பண்ண தேவையில்லை. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நோட் நம்பர் 3. நோட் நம்பர் 3 என்னது? A to D இப்போ நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். என்ன காஸ்ட்னு பார்க்கலாம். ஸோ A to D அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏவோட மினிமம் காஸ்ட் என்னது? 1 or 3. 1 is the minimum. ஸோ வந்து 1 எடுத்துக்கிறோம். ஸோ A to D ட்ராவல் பண்ணுறதுனால அதோட காஸ்ட் நம்ம கம்பல்சரியாக எடுத்தாகணும். ஸோ 5 1 + 5 6. BC இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம விசிட் பண்ண போகிறதே கிடையாது. ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கு வந்து மினிமம் காஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். ரெண்டுத்தோட மினிமம் காஸ்ட். ஸோ பியோட 2 மினிமம் காஸ்ட் என்ன? 3 and 6 அதை எடுத்துக்கிறோம். சியோட 2 மினிமம் காஸ்ட் என்ன? 1 and 2 அதை எடுத்துக்கிறோம். டி வரும்போது நம்ம இங்கே ட்ராவல் பண்ண போகிறது A to D தான். ஸோ A to D வேல்யூ என்னது? 5 அதை எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் டியோட ஒரு மினிமம் காஸ்ட் 3 அதை எடுத்துக்கிறோம். 8. இயும் நம்ம விசிட் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ அதோட 2 மினிமம் காஸ்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். 2 and 3 5. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி லோயர் பவுண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் A to E இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். A to E ட்ராவல் பண்ணுறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? A to Eயோட டிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் ஏவோட மினிமம் காஸ்ட் BCD இதெல்லாம் நம்ம விசிட் பண்ண போகிறதே கிடையாது. ஸோ அது எதுக்குமே வந்துட்டு நம்ம வந்து எதுவும் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க வேணாம். 2 மினிமம் காஸ்ட் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணால் மட்டும் போதும். நெக்ஸ்ட் இ வேல்யூ பார்க்கும்போது நம்ம A to E தான் ட்ராவலே பண்ண போகிறோம். ஸோ A to Eயோட வேல்யூ என்னது? 8. தென் வந்து இயோட ஒரு மினிமம் காஸ்ட். இயோட மினிமம் காஸ்ட் என்னது? இங்கே 2 3 2 இருக்குது. 2 தான் மினிமம். ஸோ வந்து 2 8 + 2 10 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி 2ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம். ஸோ LB = லோயர் பவுண்ட் = 19. இப்போ A to B ட்ராவல் பண்ணும் போது A to C, A to D, A to E எல்லாத்தோட வேல்யூஸும் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. நம்ம ஆனால் வந்து A to Dயோ A to Eயோ A to Cயோ ட்ராவல் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் லோயர் பவுண்ட் ஆஃப் A to D is 16. நம்மளுக்கு வந்து லோயர் பவுண்ட் இங்கே என்ன இருக்குது? 14 இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நம்ம எடுத்துக்க போகிறது கிடையாது. நெக்ஸ்ட் A to Eயோட லோயர் பவுண்ட் வேல்யூனா 19. அதை விட கம்மியாக நமக்கு A to Bலே கிடச்சிருது. ஸோ வந்து ஏக்கு அப்புறம் நம்ம சேல்ஸ்மேன் விசிட் பண்ண போகிற நோடு எது அப்படின்னு பார்த்தா A to B. ஓகே, இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன நோட் விசிட் பண்ணுவோன்னு தெரிஞ்சிச்சு, செகண்ட் என்ன நோட் விசிட் பண்ணுவோன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? இதே மாதிரி இப்போ வந்து நம்ம சேல்ஸ்மேன் வந்து A to B தான் போக போகிறாரு அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. பிலேருந்து எந்த நோட்லாம் விசிட் பண்ணலாம்? B to C போகலாம், B to D போகலாம், அதர்வைஸ் B to Eயும் போகலாம். அப்படி போகும்போது எப்படி நம்ம வேல்யூஸ் கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ எப்படி வந்து ஒரு நோடாக விசிட் பண்ணி லோயர் பவுண்ட் கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி வந்து இப்போ A to B ஃபிக்ஸ்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து B to C ஆர் B to D ஆர் B to E அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி நம்ம தேர்ட் விசிட்டிங் நோட்டையும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட்
A to B தென் B to C நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ ஏவோட வேல்யூ என்னது? A to B நம்ம கம்பல்சரியாக எடுத்தாகணும். ஸோ A to B தென் ஏவோட மினிமம் காஸ்ட் 4. நெக்ஸ்ட் B to C தான் நம்ம ட்ராவலே பண்ண போகிறோம். அப்போ B to Cயோட வேல்யூ இருக்கணும். B to Cயோட வேல்யூ என்னது? 6 ப்ளஸ் பியோட மினிமம் காஸ்ட் 1 வந்து 3 9. நெக்ஸ்ட் வந்து B to C தான் ட்ராவல் பண்ணுறோம். ஸோ வந்து 6 கண்டிப்பாக இருக்கணும். ப்ளஸ் வந்து சியோட மினிமம் காஸ்ட் 1 7. நெக்ஸ்ட் வந்து DU நம்ம வந்து அன்டெஸ்டாக வச்சுருக்கோம். ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து 2 மினிமம் காஸ்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். இப்போ டின்னு எடுத்துக்கிட்டால் டியோட காஸ்ட் என்னது? ஒன்று வந்து 4, இன்னொன்று வந்து 3. அது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் போதும். அதே மாதிரி ஈக்கு மினிமம் காஸ்ட் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி 2ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ வந்து A to B B to Cயோட லோயர் பவுண்ட் வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து A to B போயிட்டு இல்லை B to Dயும் போகலாம். ஸோ அதுக்கான வேல்யூ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். A to B ட்ராவல் பண்ணுறோம். ஸோ வந்து A to Bயோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஏவோட மினிமம் காஸ்ட் தென் B வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது B to D நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம். ஸோ B to Dயோட காஸ்ட் ப்ளஸ் பியோட ஒரு மினிமம் காஸ்ட் 3. இங்கே சிஓ அன்டெஸ்டாக இருக்குது. ஸோ சியோட 2 மினிமம் காஸ்ட் வேல்யூஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டால் போதும். நெக்ஸ்ட் வந்து B to D ட்ராவல் பண்ணுறதுனால B to Dயோட காஸ்ட் ப்ளஸ் பியோட மினிமம் காஸ்ட் 3 10. நெக்ஸ்ட் வந்து வந்து இங்கே அன்டெஸ்டாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஈக்கு எதுவும் பண்ண வேணாம். அதோட 2 மினிமம் காஸ்ட் வேல்யூஸ் மட்டும் எடுத்து போட்டால் போதும். ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி லோயர் பவுண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடுறோம். தென் கம்ஸ் செவன்த் நோட்டில் நம்ம எப்படி ட்ராவல் பண்ண போகிறோம்? ஃபர்ஸ்ட் A to B தென் B to E ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். A to B அப்படின்றதுனால ஏவோட 2 மினிமம் காஸ்ட் எடுத்து போட்டுக்கிறோம். தென் பிலேருந்து ஈக்கு போகிறோம். ஸோ B to Eயோட காஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்கணும். தென் பியோட ஒரு மினிமம் காஸ்ட். CD இஸ் அன்டெஸ்ட். ஸோ வந்து அங்கே நம்ம எதுவுமே விசிட் பண்ணல. ஸோ அது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து அதோட 2 மினிமம் காஸ்ட் வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணால் போதும். ஸோ சியோட 2 மினிமம் காஸ்ட் என்ன? 1 and 2 ஆட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் டியோட மினிமம் காஸ்ட் என்ன? 3 and 4 அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். தென் கம் இயை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா B to E தான் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். ஸோ B to Eயோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஈயோட மினிமம் காஸ்ட். ஈயோட மினிமம் காஸ்ட் என்னது? 2. ஸோ 2 + 9 11. எல்லா வேல்யூ ஆட் பண்ணி லோயர் பவுண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடுறோம். இப்போ நமக்கு வந்து A to B B to C அதோட லோயர் பவுண்ட் வேல்யூ 16. இதோட லோயர் பவுண்ட் வேல்யூ 16. ஆனால் இதோட வேல்யூ 19. ஸோ நமக்கு நம்மளோட கண்டிஷன் என்ன? இருக்கிறதுலே லோவஸ்ட் காஸ்ட் தான் நம்ம எடுக்கணும். ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக நம்ம வந்து A to B B to E ட்ராவல் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஒன்று B to C இல்லை B to D. இப்போ ரெண்டுத்துக்குமே 16 இருக்குது. ஸோ நம்ம எதை பிக் பண்ணலாம்? நோட் 5 நோட் 6 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ நம்ம பிக் பண்ணவே கூடாது. வி ஷுட் பிக் ரெண்டுமே நம்ம பிக் பண்ணி கண்டிஷன்ஸை செக் பண்ணணும். ஸோ வந்து இப்போ வந்து நம்ம C2 நம்ம வேறு எந்த நோட் போகிறோம் இல்லை D2 எந்த நோட் போகிறோம்னு சொல்லி 2 கண்டிஷன்ஸுமே நம்ம செக் பண்ணணும். இப்போ வந்து நோட் 5 பொறுத்தவரை நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் A to B நம்ம முன்னாடி பார்த்த கண்டிஷன்ஸில் A to B B to C சிலேருந்து நம்ம D to E போகலாம். இல்லைனா வந்து E to Dயும் போகலாம். ஒரு ஃபுல் லூப் இப்படியும் வந்து சேல்ஸ்மேன் ட்ராவல் பண்ணுவார், இப்படியும் சேல்ஸ்மேன் வந்து ட்ராவல் பண்ணுவார். ஸோ இது ரெண்டும் எப்படி ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு லோயர் பவுண்ட் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ஏக்கு என்ன 2 காஸ்ட் இருக்குது? 1 3 இன்னொன்று 8 ஆட் பண்ணுறோம். பியோட 2 காஸ்ட் 3 and 6. சியோட 2 காஸ்ட் 6 and 4. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தோட 2 காஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு மொத்தமாக எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி லோயர் பவுண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடுறோம். நெக்ஸ்ட் இப்போ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து ஏவோட 2 காஸ்ட் என்னது? 1 3 இன்னொன்று 5. பியோட 2 காஸ்ட் ஒன்று வந்து 6 இன்னொன்று 3. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தோட 2 காஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு லோயர் பவுண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிரும். இது வந்து நம்ம வந்து நோட் 6 பேஸிஸை வச்சு இதை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நோட் 7 நம்ம எப்படி ட்ராவல் பண்ணோம்? ஒன்று வந்து A to B B to D இது வரைக்கும் நம்ம வச்சு கான்ஸ்டண்ட்டாக செக் பண்ணிட்டோம். ஸோ D to C போயிட்டு E போகலாம், இல்லைனா E to Cயும் நம்ம ட்ராவல் பண்ணலாம். ஸோ இது 2 பேசிஸ்லையும் எப்படி வந்து நமக்கு காஸ்ட் வருது அப்படின்னு சொல்லி இந்த 2 நோட்ஸ்லையும் பார்க்கலாம். இப்போ வந்து D to C தென் D to E. இப்போ ஏவோட 2 காஸ்ட் என்ன? 1 3 இன்னொன்று 8. பியோட 2 காஸ்ட் 1 3 இன்னொன்று 7. இந்த மாதிரி எல்லாத்தோட 2 காஸ்ட்டும் கண்டுபிடிச்சி லோயர் பவுண்ட் வேல்யூ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிடுவோம். தென் வந்து நோட் நம்பர் 11. நம்பர் 11க்கு வந்து ஏவோட 2 காஸ்ட் என்னது? 1 3 இன்னொன்று 1. பியோட 2 காஸ்ட் 1 3 இன்னொன்று 7. இந்த மாதிரி எல்லாத்தோட காஸ்ட்டும் கண்டுபிடிச்சி லோயர் பவுண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடுறோம். இப்போ வந்து எல்லா கண்டிஷன்ஸ்க்குமே எப்படிலாம் வந்து சேல்ஸ்மேன் விசிட் பண்ணலான்ற எல்லா கண்டிஷன்ஸ்க்குமே வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஓகேவா? மினிமம் காஸ்ட். ஸோ இதில் வந்து நமக்கு தெளிவாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து A to B B to C அப்படி போனால் 2 கண்டிஷன்ஸ் வந்துச்சு நமக்கு. ஒன்று வந்து நான் D விசிட் பண்ணிட்டு E விசிட் பண்ணலாம், இல்லை E விசிட் பண்ணிட்டும் D விசிட் பண்ணலாம் அப்படின்னு முன்னாடி பார்த்தோம். ஸோ அந்த எல்லா கண்டிஷன்ஸோட லோயர் பவுண்ட் வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் இங்கே வந்து
லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டூர் நம்ம பண்ணும்போது வந்து நம்மளுக்கு வந்து லோயர் பவுண்ட் வந்த வேல்யூ 24. அடுத்துக்கு வந்த டூரோட வேல்யூ வந்து 19. ஃபர்ஸ்ட் டூரை விட அது செகண்ட் டூர் வந்து பெட்டர். ஸோ இட்ஸ் அ பெட்டர் டூர். நம்ம அதுக்கு அடுத்து பண்ண டூர் வந்து அதை விட ரொம்ப ஹையராக வந்துச்சு. ஸோ இட்ஸ் அன் இன்ஃபீரியர் டூர். லாஸ்ட்டாக பண்ண டூரோட லோயர் பவுண்ட் வேல்யூ 16. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து சேல்ஸ்மேன் வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது நமக்கு இருக்கிறதுலே கிடச்ச லீஸ்ட் காஸ்ட் என்னதுன்னு பார்த்தா 16. ஸோ அதுதான் வந்து நமக்கு ஆப்டிமல் டூர். நம்ம ஆப்டிமல் டூரோட மேப்பிங் என்னன்னு சொன்னால் A to B, B to D, D to E, E to C, C to E. எப்படி நம்ம எப்படி பார்க்குறோன்னா A to B, B to D, D to E, E to C, C to A. ஸோ நம்ம நம்மளோட ட்ராவல் சேல்ஸ்மேனோட ஆப்டிமல் காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா 16. நம்ம வந்து இப்போ வந்து நம்ம நிறைய விதமாக ட்ராவல் பண்ணோம். இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணால் காஸ்ட் இவ்வளோ 19 இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் காஸ்ட் வருது. ஆனால் இருக்கிறதுலே ஆப்டிமல் காஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா 16. அதோட மேப்பிங் இந்த டைரக்ஷனில் வந்து சேல்ஸ்மேன் ட்ராவல் பண்ணால் இருக்கிறதுலே லீஸ்ட் காஸ்ட் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆப்டிமல்